Hi, good evening. Good evening. How are you? Hope everybody is Fine. 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 Okay. So I think today we got some new friends. So we will wait for a few more seconds. Okay. ഈ വീഡിയോ ഓണാക്കിയിരുന്നെങ്കിലൊക്കെ എല്ലാരെയും ഒന്ന് കാണാമായിരുന്നു. There is no problem, then I request to please open the videos. Hi Julia, hi Sarah, hi Messi, then hi Ashel. Hi. Hi. So how was your weekend? How was your week? Schools ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ എല്ലാവരുടെയും? Let's always open class. ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ? അതോ ഹോളിഡേയ്സ് ആണോ ഇപ്പം? Holidays. Good. Okay. Hope you guys are enjoying your holidays. Okay. Diwali holidays. Cool. So, I think we can start now. Okay, let others join. So we'll start by prayer. Okay, everybody close your eyes. Can we pray? Okay. പിതാവ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തിനായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് നമസ്കാരം ഞങ്ങള് ദൈവമേ ബൈബിൾ സാഗയുടെ ഗിഫ്റ്റ് സെക്ഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കർത്താവെ കടക്കുകയാണ്. ദൈവം രാവിലെ മുതൽ കർത്താവ് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൃപയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ദൈവമേ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദൈവമേ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ കർത്താവ് സമാധാനത്തോടെ ഓരോരുത്തർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമാറേ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൈതങ്ങളെയും ഒട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കർത്താവ് ഇരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് തിരുവചനം പഠിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ദൈവം തിരുവചനം പഠിക്കാനുള്ള കൃപയും മഹത്വം തരുമാറാണെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവെ. ആദ്യോടൊന്നും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാണെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവെ. സകലവും അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകലവും ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കേൾക്കണം. ശ്രീപിതാവാൻ ദൈവമേ. Okay. Amen. So we will start with a song. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണാവോ? It's an old song. It's the name of the song is Behold, Bless Ye the Lord. ആർക്കെങ്കിലും ഈ song അറിയാമോ? Behold, Bless Ye the Lord. No. Anybody? So it's an old song actually. I used to learn the song when I was a kid, like Sarah. When I was a kid, okay, I used to learn the song. Okay, so today we gone. Okay, so one ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ഒന്ന് വായിക്കാം. Okay, ഇതൊരു small chorus പോലത്തെ ഒരു song ആണ്. Behold, bless ye the Lord,
all ye servants of the Lord, lift up your hands in the sanctuary and bless ye the Lord. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God. Okay? ഭയങ്കര ഈസി സോങ് ആണ്. സോ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സ്ലോയിൽ പാടി കേൾപ്പിക്കാം. Behold, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and bless ye the Lord. Lift up your hand in the sanctuary and bless ye the Lord. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. എല്ലാവർക്കും ട്യൂൺ മനസ്സിലായോ? ഇനിയും ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ടൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. Behold, behold, bless ye the Lord, all his servants of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and bless ye the Lord. Lift up your hand in the sanctuary and bless ye the Lord. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. എല്ലാവർക്കും ചൂട് മനസ്സിലായോ? വേർഡിങ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലായോ? From this song, actually what we are learning, നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? Behold, what we have to do, we have to bless the Lord, right? നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്തിനാ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നേ? Because the way the Lord showed the love to us. എന്താ ചെയ്ത? What the Lord Father he did? He gave his son to us, and അതുകൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ എന്താ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ആ love the God showed to us, right? So for that, what we have to do, we have to bless the Lord, right? So ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇത് നോർമൽ നല്ല സ്പീഡിൽ ഒന്ന് പാടാം. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ പാടുന്നേന്ന് who is going to sing? Who's going to sing? Michelle, Mark, Michelle and Leon. Okay, will you sing after? മനസ്സിലായോ? സോങ് മനസ്സിലായോ? സോങ് മനസ്സിലായായിരുന്നോ? കേട്ടില്ലായിരുന്നോ? Okay. So I will sing one more time. So after that, you guys, okay, try to sing. So
Behold, blessed the Lord, all his servants of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. Lift up your hand in the sanctuary and bless the Lord. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. അങ്ങനെ simple song അല്ലേ? Okay. So starting into a പ്രാവശ്യം tune പറയാമോ? starting into tunes. Okay. So starting tune. Behold, blessed the Lord, all his servants of the Lord. Lift up your hand in the sanctuary and bless ye the Lord. Behold, bless ye the Lord, all his servants of the Lord. Lift up your hand in the sanctuary and bless ye the Lord. Okay. Okay, പഠിക്കും. Behold, bless ye the Lord, all his servants of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and bless ye the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and bless ye the Lord. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Good attempt. Very good. So ഇനി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാരും വീട്ടിലിരുന്ന് ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോ ഒന്നും കൂടെ പാടാം. എല്ലാരും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ സോങ് എന്ത് ചെയ്യണം? വീട്ടിലിരുന്ന് പാടണം. ഓക്കെ, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാടണേ. ഓക്കെ. Behold, blessed the Lord, all his servants of the Lord. Lift up your hand in the sanctuary and bless ye the Lord. Lift up your hand in the sanctuary and bless ye the Lord. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും കൂടെ ഒന്ന് പാടി കേൾപ്പിക്കണം. ഓക്കെ. സോ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്ലാസ് സെക്ഷൻ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്തുവായിരുന്നു പഠിച്ചേ? ലാസ്റ്റ് വീക്ക് Obedience. Okay, very good. Obedience. We learned about obedience. Okay. In obedience, നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ കുറിച്ചാ പഠിച്ചത്? ആരുടെയൊക്കെ ഒബീഡിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? One by one. Paul and Jonah.
Very good, very good, very good. Noah, Okay. Moses, Paul, Jonah. Very Noah, good. Good, 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 good. Noah, So, Abraham, okay. and Moses, Ararat, and Jonah, Very good, very and good. Paul. Very good, very good. And So, did you learn memory verse? Yes, can I tell? Okay, okay. I will ask in section. In section, ഞാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. So, today we are going to learn about Moses. We are all familiar with Moses, right? Everybody knows Moses. In the first section, we learn about Moses. Very good. Moses and the burning bush. Okay, very good. So we're gonna learn every. Okay, good, good. and the burning bush. Okay, okay, okay. So everybody know about Moses. In the first class, first class നമ്മൾ പഠിച്ചത് creation ആണ്. Second class നമ്മൾ പഠിച്ചേ. We learned about the fruits of spirit. Fruit of the Spirit. Yeah. In there also we learn about Moses, right? He was a man of patience, right? In the third class we learned in how he obedient to God, Moses, right? So today we are in everything, in summarizing everything, and we are going to learn about Moses. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പോലെ everybody knows about Moses. അതിനെ കുറിച്ച് വലുതായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് പോവാം. Okay. So Moses. Okay, അപ്പൊ മോസസിന്റെ പേരൻസിന്റെ നെയിം ആരാ പറയുന്നേ? Jochebed and Abraham. Okay, okay, very good. and Amram. Jochebed and Amram. Very good, very good. So മോസസിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പപ്പ മമ്മി എല്ലാരും നമ്മൾ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമ്മൾ ഫാമിലി ബേസ് ഉള്ള കഥ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന അബ്രഹാം, സേരയ്ക്ക് ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഇസാക്ക്, ഫ്രം ഇസാക്ക് ജേക്കബ്, ആൻഡ് അവരുടെ ഒരു ജനറേഷൻ ആയിരുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറേഷൻ അല്ലെ. ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ ദേ വെന്റ് ടു ഈജിപ്റ്റ്. ആൻഡ് ആ ടൈമിൽ ഈജിപ്തിലെ സ്ലേവറി ഉള്ള ടൈമിലാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? മോസസ് ജനിക്കുന്നത്. ആർക്ക് ജനിക്കുന്നത്? ജോക്കേബേദ് ആൻഡ് അമ്രാമിന് മോസസ് എന്ന ബേബി മോസസ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ അവിടെ ഒരു ആ ടൈമിൽ അവിടെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. എന്താണ്? എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും കൊന്നു കളയണമെന്ന്. ഓക്കെ. ആ റൂൾ ഉള്ള ടൈമില് ഈ ജോക്കേബേദ് എന്ത് ചെയ്തു? 3 months ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിച്ചു. അവസാനം 3 months കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു നൈൽ റിവറിൽ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ്. ആ സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ല, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ജോക്കേബേദിന്റെ ആ ഒരു ലവ് ആണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. കാരണം ജോക്കേബേദിന് ആ എല്ലാരെയും പോലെ തന്നെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും എല്ലാ പേരൻസിനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ പേരൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളെ തല്ലുമെങ്കിലും നമ്മളെ വഴക്ക് പറയെങ്കിലും പപ്പായ്ക്കും മമ്മിക്കൊക്കെ നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേദനിക്കുന്ന ഒന്നും അവർക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കത്തില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു മോസസിന്റെ പേരൻസിന് മോസസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആരും കാണാതെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അല്ലെ. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും ആ അമ്മയും അപ്പനും ഒക്കെ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും ആ മോസസിനെയൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അല്ലെ. അതിനുശേഷം ഒരു അമ്മ തന്നെ ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ഈ നൈൽ റിവറിൽ വിടുകയാണ്. നൈൽ റിവറിൽ വിട്ടിട്ട് സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു? സിസ്റ്റർ മോസസിന്റെ അതാണ്. അപ്പം സിസ്റ്ററും അവിടെ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബേബിനെ ആരാണ് കുഞ്ഞിനെ വന്ന് എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ മോസസ് ജോക്കേബേദിനും അമ്രാമിനും മോസസ് ജനിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മോസസിനെ 3 months വരെ അവർ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നൈൽ റിവറിൽ വിടുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആരാ മോസസിനെ എടുക്കുന്നത്? ഫറോസ് ഡോട്ടർ വന്ന് മോസസിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്. മോസസിനെ എടുത്തിട്ട് മോസസിനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോവാ?
മോസിനെ ബേബിനെ എടുത്തിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുവന്നേ? ആ മോസസ് ഫറോന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാ. നമ്മുടെ ബൈബിളില് നമ്മുടെ ബൈബിളില് കുറെ പേരുടെ പേരുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ പേര് പറയാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആര്? ഫറോസ് ഡോട്ടർ. നമുക്ക് പേരറിയില്ല, ഫറോ ഡോട്ടറിന്റെ പേരറിയില്ല. ബട്ട് വി ആർ മെൻഷനിങ് ദാറ്റ് ഫറോസ് ഡോട്ടർ, റൈറ്റ്? ആ ഒരു മകള് സ്വന്തം അപ്പനാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലുന്ന അത്രയും ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകള് ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സ്നേഹവും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ജനോറസിറ്റി അല്ലെ, ആ കാണിച്ച ആ ഒരു സ്നേഹം, കമ്പാഷൻ, അത് നമ്മള് ഈ ഫറോന്റെ ഡോട്ടറിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, റൈറ്റ്? ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന്? ആ പാലസിൽ കൊണ്ടുപോവാണ്, ഫറോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മോസസ് ഈസ് ലിവിങ് ആസ് എ പ്രിൻസ്. മോസസ് ആസ് എ പ്രിൻസ്, കണ്ടോ? മോസസ് ഒരു പ്രിൻസ് ആയിട്ടാണ് വളരുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മളൊക്കെ ആ മോസസ് പ്രിൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആരാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്റ്റോറിയും അറിയാലോ. മോസസിനെ അവിടെ വളർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഫറോന്റെ ഡോട്ടർ ആണെങ്കിലും ആരാണ് മെയ്ഡനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? മോസസിന്റെ അമ്മ തന്നെ. ബിക്കോസ് ഓഫ് മിരിയം മോസസിന്റെ അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു മെയ്ഡനായിട്ട് മോസസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേല് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇവിടെ അമ്മ പറയാണ്, മോസസ് നമ്മള് ഈജിപ്തിലെ ആൾക്കാരല്ല, നമ്മള് ഇസ്രായേൽ ആൾക്കാരാണ്, നിന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്ലേവറി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ മോസസിന്റെ അമ്മ ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം മോസസിനെ പറഞ്ഞു വളർത്തുമ്പോഴും മോസസ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 1, he is believing what his mother is telling. The second one, മോസസ് is accept ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ടാണ് മോസസിനെ ഒരു പ്രിൻസ് ആയിട്ട് വളരേണ്ട മോസസ് what he want to do, he want to help his own people, right? നമുക്കൊക്കെ വലിയ കൊട്ടാരവും ബംഗ്ലാവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്ലേവ് ആയിട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാകുമോ? സ്ലേവറിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാകുമോ? ഇല്ലല്ലേ. നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കംഫർട്ട് സോൺ, we are staying there, we are not moving from our comfort zone, right? But what this Moses is doing, ആ കംഫർട്ട് സോൺ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരവും ഫറവോന്റെ അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് എന്താണ് what he want to help his own people. Even though ഈ അബ്രഹാമും ഇസാക്കും ഒക്കെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ പഴയ ഒരു 400+ years ആണെങ്കിലും ത്രൂ ജനറേഷൻസ് ഇതെല്ലാം കൈമാറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമാണ്, അബ്രഹാമിന്റെ, ഇസാക്കിന്റെ, യാക്കോബിന്റെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഇതൊക്കെ പേരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പപ്പായും മമ്മിയും ഒക്കെ നമ്മളെടുത്ത് ബൈബിള് വായിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ പപ്പായും മമ്മിയും ഒക്കെ കണ്ട് അവരനുഭവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നല്ലപോലെ ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള ആ ബന്ധം വരുമ്പം നമ്മുടെ ജനറേഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതേ സെയിം കാര്യം നമ്മൾ കൈമാറണം. അപ്പൊ മോസസിന്റെ പേരൻസ് എന്താ ചെയ്തേ? എന്തൊക്കെയാണ് മോസസിന്റെ പേരൻസ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് അതെല്ലാം മോസസിന്റെ പേരൻസ് മോസസിന് കൈമാറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മോസസ് ബിലീവ് ചെയ്തത് ദൈവത്തില്. ആ ജനത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് മോസസിന് വന്നതിന്റെ കാരണം. അങ്ങനെ മോസസ് എന്ത് ചെയ്തു? മോസസിനെ വലിയ കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രിൻസായിട്ടൊക്കെ നിന്നിരുന്ന മോസസ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ മോസസ് ആ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പം അവരെന്താ, ഒരു ഭയങ്കര സ്ലേവറിയാണ്, കണ്ടോ? അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോഴെന്ത് മനസ്സിലായി? ഇവരെങ്ങനെയും ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? ആദ്യം എന്താ പറ്റിയേ? ആദ്യം മോസസ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്തേ? ഒരു ഇസ്രായേലുകാരനെ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ അടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഈജിപ്ഷ്യനെ മോസസിന് ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു. ആദ്യ ദിവസം വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്താ കണ്ടേ? ഒരു തന്റെ തന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇസ്രായേലിലെ ഉള്ള ഒരാളെ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഒരാള് അടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ സ്വന്തം ജനത്തോടുള്ള കമ്പാഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഈജിപ്ഷ്യനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. പക്ഷെ മർഡറിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സിൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആ നാട്ടില് ഭയങ്കര, ആ നാട്ടിലെന്നല്ല ഏത് നാട്ടിലും
കൊലപാതകം എന്താണ്? വലിയൊരു കുറ്റമാണ്. അപ്പം അത് ആ ആളും കാണാതെ ഒളിപ്പിച്ചൊക്കെ വെച്ചു. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും 2 ഇസ്രായേൽ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അടി കൂടുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അവരുടെ അടുത്ത് ഉപദേശിച്ച് ചെന്നപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ? നീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഈജിപ്ഷ്യനെ കൊന്നതല്ലേ, ആൻഡ് അതുപോലെ ഞങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ വരുവാണോ? ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു സിൻ അവൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും അത് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് കള്ളത്തരവും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരും കണ്ടില്ല, നമുക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാം. പക്ഷേ എവിടെയും ആരെങ്കിലും കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ഈ മോസസിന് ഭയങ്കര പേടിയായി. അയ്യോ, കുറ്റം ആരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇനിയിപ്പം മോസസിന് വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടും, പ്രിൻസ് ആയി ഒക്കെ നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്താണ്, ഫറവോന്റെ പ്രിൻസ് ആണെങ്കിലും കൊന്നത് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻകാരനെ അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു മോസസ് പേടിച്ചിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് എനിബഡി നോ വിച്ച് പ്ലേസ് മോസസ് ഫ്ലൂ ടു? എനിവൺ? Midian. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. മിദ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തേക്ക് മോസസ് പോവാണ്. അവിടെ മോസസ് ആരായിട്ടാണ് നിന്നെന്നറിയോ? Shepherd. Yeah. See, മോസസ് ആരായിട്ടാ വളർന്നത്? മോസസ് grew up like a prince. ഒരു പ്രിൻസ് ആയിട്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? ഒരു ഷെപ്പേർഡ് ആയിട്ട്. And do you know how many years he were there in Midian? Almost 40 years. 40 years ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 40+ yearsലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത്. അവിടെ തന്നെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇപ്പം വിചാരിച്ചോ പ്രിൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? ഇനി തിരിച്ച് ഈജിപ്തിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു? ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസസ് ഒരു പ്രിൻസ് ആയപ്പോ മനസ്സിലൊരു വിചാരം കാണും, ഓക്കെ എനിക്കിനി എന്റെ ജനത്തെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം മോസസിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ മോസസ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം കാരണം ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഇനി ആരും കാണാതെ എവിടെയെങ്കിലും പതുങ്ങി ജീവിക്കാം എന്ന് കരുതി ഇപ്പൊ മോസസ് ആരും കാണാതെ ഇപ്പൊ ഒളിച്ചു താമസിക്കുക. എവിടെ? മിദ്യാൻ എന്ന പ്ലേസിൽ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആര് കാണുന്നുണ്ട്? ഈ മോസസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ മോസസിനെ ദൈവം ചൂസ് ചെയ്തതാണ്. മോസസിനെ ദൈവം ചൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മോസസിന് പല കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദൈവം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. കാരണം ദൈവം മോസസിന്റെ മനസ്സിലെ ആ കമ്പാഷൻ, ആ മോസസിന്റെ മനസ്സിലെ ആ പേഷ്യൻസ്, ഇതെല്ലാം ദൈവം മുന്നമേ കണ്ടാണ്. നമ്മളെ കുറിച്ചും ദൈവം അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുടെ പേഷ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ഒബീഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് നല്ലപോലെ അറിയാം. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് തക്ക ശിക്ഷ തരും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം നമ്മളെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല. നമ്മൾ ശരിയായിട്ട്, നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അനുദപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ലൈക്ക് നമ്മള് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ആ ഒരു റിപ്പൻഡിങ് ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely God is going to forgive us, right? And he was living in Midian as a shepherd for almost 40 years. Then what happened? God appeared to him. Then when he was going with his sheep, he saw a burning bush. Very good, very good, very good. പക്ഷേ ആ ബേണിംഗ് ബുഷിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. സം സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അതിൽ ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കത്തുന്നില്ലായിരുന്നു. അതെ അതെ. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ട്രീയിലൊക്കെ ഒരു ഫയർ വന്ന എന്താ പറ്റുക? അത് ബേൺ ആയി become ashes, right? Within minutes the tree is going to become an ash, right? But ഇവിടെ ഒരു മരം കത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കത്തുന്നതില് ഒരു മരത്തിൽ തീ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്തൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. Nothing was burning out, right? So അവിടെ ദൈവം അവന് ത്രൂ വോയിസ് അവിടെ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് മോസിനെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മോസ് ചോദിക്കുന്നു, നീ ആരാവെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെയും, I am the God of Abraham, Isaac and Jacob.
So God, how God is introducing himself? I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. So I am who I am. So what a mighty God we have, right? ഒരു വലിയ ദൈവം നമുക്കുള്ളത്. And ആ ദൈവം പറയാണ്, അപ്പൊ മോശ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്താ ഒബീഡിയൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? How he came with his sandals, and what God told, remove your sandals because you are standing in the holy place. Other what God is telling, he was obeying what God was telling, and adellam remove ചെയ്തു. ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞേ? You have to go back to Egypt and you have to become a leader. And most of ഒത്തിരി excuse പറയാണ്. No, I can't go there. I'm strengthless. I'm having a problem in speaking. Many excuses he were telling. But what God did, ദൈവം പറയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. I am with you. ദൈവം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളോടും പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു, അയ്യോ എനിക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ട, ഇന്ന് ബൈബിളും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇല്ലല്ല എനിക്ക് ഒരു ഗെയിമും കൂടെ കളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു കളിയും കൂടെ കളിച്ചിട്ട് കളിക്കാം, ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും. നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സ്ക്യൂസ് പറയും. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഹോംവർക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് we can say many excuses. We can run away from many excuses. But ultimately what we have to do, we have to obey what God is telling, right? നമ്മൾ ദൈവ തിരുവചനം വായിക്കണം. We have to keep a time for study Bible, keep a time for pray to God. What is studying Bible and what is praying to God? Studying Bible means God is speaking to us through the word of God. Praying to God means we are speaking to God. We are asking to God what we need. And we are giving thanks to God for what we have, for what God has done to us. This is a conversation. And don't break the conversation. No matter what happens. ഇതൊക്കെ ഇത് അതുപോലെ അതാണ് ഇവിടെ മോസസിനോട് പല എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും he was obedient to God, and he was ready to go back to his own people and to help those people. അപ്പൊ മോസസ് തിരിച്ച് ഈജിപ്തിൽ വരികയാണ്. വന്നിട്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും മോസസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മോസസ് ഇപ്പൊ 40 years ആയി. 40 plus years ഒക്കെ. He become an old man, okay? When there is a prince, or a teenage youth time, he went to Midian, and now he came as an old man, and nobody is going to accept him, right? അവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് nobody is going to accept him. പക്ഷേ മോസസ് ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, Aaron. Okay. Aaron, he was very good in speaking, and Aaron is the one who was helping Moses to talk with other people. Officials, people ഉണ്ട് എല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആരുണ്ടായിരുന്നു? Aaron ഉണ്ടായിരുന്നു മോസസിന് കൂട്ടായിട്ട്. അപ്പൊ ദൈവം എല്ലാം അറിഞ്ഞു, മോസസിന്റെ സിബ്ലിങ്സും. അപ്പൊ മിരിയാം വാസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ്, ഒരു നല്ല ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നല്ലേ മോസസിന്. അതുപോലെ തന്നെ ആരൺ വാസ് ഓൾസോ ഗുഡ് ബ്രദർ. നമ്മള് പേരൻസ് എങ്ങനെ വളർത്തി ആ ഒരു സിബ്ലിങ്സ് ഉള്ള റിലേഷൻ ഒക്കെ അവിടെ കാണാറുണ്ട്. നമ്മള് സിബ്ലിങ്സ് തമ്മില് നമ്മള് പല വഴക്കുകളും പല കൊച്ചു വഴക്കുണ്ടാക്കലും ഒക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താ, വി ഹാവ് ടു ലവ് ഈച്ച് അതർ. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, അത് no matter what happens, we have to think that we are the children of God. And നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? When we study about Moses, Miriam and Aaron, and we are going to learn about other siblings in our Bible. ഇതെല്ലാം സ്നേഹം we have to copy the things which they are doing good. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ഇവിടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ച് ഈ മോസസ് തിരിച്ച് ഈജിപ്തിൽ വരുന്നു. അവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോഴും അവരെന്താണ്, സ്ലേവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ. ഈവൻ ദോ ഇത്രയും ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടും അവർ സ്ലേവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി ഇവരെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവിടെ 10 plagues വരികയാണ്. 10 plague.
And who is going to say, tell me about all the 10 plagues? Good. Nasira, First, come the on. water in the river turns to blood. Then frogs. Uh-huh. Then Then next, anyone? Anybody next? Flies. Flies. Very good. Flies. Flies. Very good. Livestock disease. Livestock boils. Okay. Hailstorm. Dark. Okay. Locust. Darkness. locust Then and the death of the death of the firstborn. Very good. Very good. Very good. Very good. So, how many plagues were there? 10 plagues. Okay, 10 plagues. Just imagine. Plague എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? It's like, ഒരു never ending ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഈ water turned to what was the first plague? Water turned blood. Just imagine we don't have water to drink. What will happen? നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഈച്ച വീണാൽ ഓക്കെ വാട്ട് ഇഫ് ഒരു ഹൗസ് ഫ്ലൈ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കുടിക്കോ? Anybody? Nobody, right? We don't know. Like maybe in the tank there will be cockroaches and lizards, but we didn't see anything, right? Now through pipe we can't see anything. പക്ഷേ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കടന്ന് നമ്മൾ കുടിക്കോ? Nobody is going to drink. Just imagine in Egypt the whole water body is covered with blood and nobody can drink even a single drop of water, right? So that was the first plague. And what happened? ആദ്യത്തെ പ്ലേഗ് വന്നു. ആ പ്ലേഗ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഫറവോൻ ചെയ്തേ? ഫറവോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ജനത്തെയല്ല ഞാൻ വിടാം, നീ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Moses went and prayed. The plague gone. Again, the Pharaoh God hardened. ആദ്യം ആൾക്കാരെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഒക്കെ വിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഈ പ്ലേഗ് ഒക്കെ മാറിയപ്പോ ഫസ്റ്റ് പ്ലേഗ് മാറിയപ്പോ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇനി വിടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Then what happened? Then the second plague came. And what was the second plague? frogs. Okay. Okay, second plague was frog. And frog, do you like frogs? No. Have you seen frog? Have you seen frog? Yes. Yeah. Just imagine if you go to bathroom, there'll be full of frogs. What will happen? Washroom full of frogs ആണ് എന്ത് ചെയ്യും? വലച്ചോണ്ട് ഓടും അല്ലേ? And it happens in many of the places. What if the bedroom is full of cockroaches and kitchen is full of cockroaches and everywhere full of frogs? Okay, എല്ലായിടത്തും ഈ frogs ആണ്. അതും ഒരു പ്ലേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ടോ ഒന്നും അല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ thousands of frogs. അപ്പം അതൊരു പ്ലേഗ് പോലെ വന്നു. എന്നിട്ട് what Moses did, what Pharaoh did, he went and plead to Moses, please pray to God to remove this plague. And Moses prayed and this plague was gone. And what happened again? പഴയത് തന്നെ ഫറോ ആൾക്കാരെ വിട്ടില്ല. ഇനി മൂന്നാമത് എന്ത് വന്നു? ലൈസ്. എല്ലാം കടിച്ച് ദേഹം മൊത്തം ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇച്ചിങ് ആയിട്ട് നടക്കുക. അങ്ങനെ again the same thing. Pharaoh told Moses to pray. Moses prayed. The plague gone. Again the Pharaoh, no, I won't send your people. Then what was the fourth plague? Flies. As I told earlier, ഇത് നോർമൽ ഫ്ലൈ അല്ല, കടിച്ചാ വേദനിക്കുന്ന ഫ്ലൈയാ, ചുമ്മാ ഈച്ചയല്ല, നായീച്ച എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പപ്പാടെ മമ്മിയോട് ചോദിച്ചത്, നായീച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ ഈച്ച, നമ്മള് കടിച്ചു നല്ല വേദനയാ. അത് ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നല്ല, കണ്ണ് കാണാത്ത പോലെ ഫുള്ളും ഈ നായീച്ച വരുക. ആ ഫ്ലൈസ് വന്ന അവിടെ മൊത്തവും ആൾക്കാരെ കടിക്കുന്നു, ആനിമൽസിൽ കടിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. And that was a very horrible plague. And again what happens? Pharaoh told to Moses to pray. Moses prayed, plague gone. And again the Pharaoh was telling, no, I won't send your people. Then the fifth one was what? Animals dead.
അവിടെ ഇപ്പൊ അന്നുള്ള കാലത്ത് ഈ മോസിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ട്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മൃഗങ്ങളാണ്. ഇന്നത്തെ വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെംബോർഗിനി കാർ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അന്നത്തെ മെഴ്സിഡീസും ലെംബോർഗിനിയും BMW ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു? ക്യാമൽസും കൗസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ അവരുടെ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വെൽത്ത് എല്ലാം പോയി. എല്ലാ ആനിമൽസും അസുഖം വന്നൊക്കെ ചാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവരുടെ വെൽത്ത് എല്ലാം പോയി. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു? അത് അവരുടെ കൺട്രീനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തു. And again what happens? Again the same thing. It's repeating. Pharaoh went to plead to Moses to pray. Moses prayed. The plague gone. Again Pharaoh was telling, no, I won't send your people. And the sixth one was what? Hailstorm. Boils. Yeah. നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ കൊതുക് കുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊറി പോലെ വരും അല്ലേ? അപ്പം അതുപോലെ ദേഹം മൊത്തം ഈ ദേഹം മൊത്തം പൊള്ളി എന്താ ചൊറി പോലൊക്കെ വന്ന് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം പകർച്ചവ്യാധി പോലെ വരാൻ തുടങ്ങി. That was the sixth plague. And again what happened? Pharaoh went to Moses to plead. Moses prayed. The plague gone. But what Pharaoh did? He didn't send the people. Then Kallumala. Hailstorms. അപ്പം അവിടെ ഇനി അടുത്തെന്താ വരുന്നത്? നമ്മുടെ മഴ പെയ്യുമ്പോ വെള്ളത്തിന് പകരം മൊത്തം കല്ല. ഹെയിൽസ്റ്റോംസ് ആ. മൊത്തം ആൾക്കാരുടെ തലയിലും വീടും എല്ലാം പോയി, എല്ലാം നശിച്ചു. അതും പോയി, അതും വന്നു. അതും ഫറോ ചെന്ന് പറഞ്ഞു മോസിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. മോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഹെയിൽസ്റ്റോംസ് പ്ലേഗ് പോയി. പക്ഷേ ഫറോ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ആൾക്കാരെ അയക്കത്തില്ല. Then what happened? Vertically. ഇത് ക്രോപ്സ് അന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു അന്നത്തെ ക്രോപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് തിന്നുന്ന ഒരു തരം വെട്ടിക്കിളി ഉണ്ട്. അത് വന്ന് ക്രോപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് തിന്നും അവരുടെ ക്രോപ്സ്. അപ്പൊ കഴിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ഫുഡ് കിട്ടും അവർക്ക്? ഒരു ഫുഡും ഇല്ലാണ്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ വലഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ആ ഫുൾ ഈ ഫീൽഡ്സ് എല്ലാം വന്ന് എല്ലാ ട്രീസും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം ഈ ലോക്ടസും വന്ന് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. സോ അതും ഒരു പ്ലേഗ് വന്നു. Again what happened? Pharaoh, he went to plead to Moses. Moses prayed, plague on. But again Pharaoh was telling, no, I won't send you people. Then darkness. Is anyone here who love darkness? No. Nobody love darkness, right? What happen if there is no light at night? Full darkness. Do you have courage to go? Yes. Yeah. I have. So in Leon, your name is Leon? Yes. Yeah, Leon ഇരുട്ടൊന്നും പേടിയില്ലെന്നാ പറയുന്നേ. സോ ഇന്ന് ഇരുട്ടത്ത് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇരുട്ടത്ത് പേടി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇരുട്ടൊന്നും പേടിയില്ല. ഇരുട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇരുട്ടത്തൂടെ എത്ര നേരം നടക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് വെളിച്ചം ഇല്ലാതെ, ഒരു ലൈറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ തട്ടി തടഞ്ഞ് വീഴത്തില്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും കൊള്ളത്തില്ലേ? അപ്പം നമ്മളെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ഫുള്ള് ഡേയും നൈറ്റും ഒന്നും ലൈറ്റ് ഇല്ല. ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഫുൾ ഡാർക്ക്നെസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഒന്നും സൂര്യൻ വരില്ല, രാത്രിയിൽ വെട്ടമില്ല, രാവിലെ വെട്ടമില്ല, ഒന്നും വെട്ടമില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്ക്നെസ്, ഫുൾ ഡാർക്ക്നെസ്. സോ അഗെയിൻ സെയിം തിങ്. ഫറോവിന് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് മോശനോട് പറഞ്ഞാൽ മോശ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഈ പ്ലേഗ് പോകും. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ വോണ്ട് സെൻഡ് ദ പീപ്പിൾ. അങ്ങനെ അതും പോയി. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേഗ് വന്നു. അതെന്തായിരുന്നു? ആ ഈജിപ്തിലുള്ള എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ബോണും മരിച്ചുപോയി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഈവൻ ഫറോന്റെ വീട്ടിൽ പോലും ഒരു മരണം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കരച്ചിലും നിലവിളിയും തൂക്കും. അപ്പം ഫറോന് മനസ്സിലായി, ഇനിയും വേണ്ട, ഇനിയും ഞാൻ കളിക്കുന്നത്, ഇനി അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാവത്തില്ല. മരണം വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? പേടിയായി ആർക്ക്? ഫറോന്. അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ 10 plagues with the help of Moses,
ഈജിപ്തിലുണ്ടായിരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളും അവരുടെ ഒരു പ്ലേസിൽ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് ഗോഡ് വാസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. എന്തായിരിക്കും? കനാൻ ദേശത്തേക്ക് ദൈവം അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടോ? മോസസ് is leading the people. So today we learned about Moses, right? We learned about Moses. So what we learned? What was the Moses' parents' name? Jochebed and Amram. Jochebed and Amram. Jochebed and Amram. Very good, very Jochebed and Amram and Jochebed. Okay, very good, very good, very good, very good. Okay, so Moses എവിടാ എവിടാ മോസസ് ജനിച്ചത്? എവിടാ? ഈജിപ്തില്. ഈജിപ്തില്. ഈജിപ്തിൽ അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? സ്ലേവ്സ് എന്ന സമയത്തായിരുന്നു മോസസ് ജനിക്കുന്നത്. And what there was some rule is going on there, right? Okay, അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ന്യൂ ബോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത്? എല്ലാ ന്യൂ ബോൺസിന്റെ അടുത്തും അവിടെ കൊല്ലാനാണ് അവിടുത്തെ ഫറോൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ന്യൂ ബോൺസിനെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് യോക്കെബെദ് ആൻഡ് അമ്രാം what they did? അവര് കുഞ്ഞിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ മോസസ് 3 months ആ വീട്ടിൽ ആരും അറിയാതെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നദിയിലൊക്കെ നൈൽ നദിയിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരാളെ കീപ്പറായിട്ട് നിന്നിരുന്നു. ആരായിരുന്നു? മിരിയാം. ഹു വാസ് മിരിയാം? മോസസിന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു മിരിയാം. അപ്പൊ മോസസിന്റെ സിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ആരാ നൈൽ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ആരായിരുന്നു എന്തുവാ മിരിയാമിനെ മോസസിനെ നൈൽ റിവറിൽ നിന്ന് എടുത്ത്? ഫറോസ് ഡോട്ടർ. എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി? എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയത് ഫറോന്റെ ഡോട്ടർ? ഓക്കെ, പാലസിൽ കൊണ്ടുപോയി. പാലസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ആരായിട്ടാ അവിടെ മോസസ് വളർന്നത്? പ്രിൻസ് ആയിട്ടാണ് വളർന്നത് അല്ലേ? സ്ലേവ് ആയിട്ടാണ് വളർന്നേ? ഓക്കെ, ഒരു പ്രിൻസ് ആയിട്ട് ഫറോന്റെ ആ ഒരു പാലസിൽ വളർന്നു അല്ലേ? അതിനുശേഷം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? അതിനുശേഷം പ്രിൻസ് ആയിട്ട് വളർന്നു. അവിടെ പക്ഷെ എന്നാലും ആരായിരുന്നു? ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് ലിവിങ് ആസ് എ പ്രിൻസ്, ഹു ആക്ച്വലി അവനെ വളർത്തിയത് ആരായിരുന്നു? അവന്റെ അപ്പൊ അമ്മ പഴയ മോനെ നമ്മള് ആരാണ്? ഇസ്രായേൽ ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് പ്രകാരം വളർന്നപ്പോ തന്നെ ഒരു ഇസ്രായേൽ അല്ലെ സ്വന്തം ജനത്തോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും കമ്പാഷനും ഒക്കെ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? മോസസിനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മോസസ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റിയിൽ തന്നെ എവിടെ താമസിച്ചു? കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചു. അതിനുശേഷം സമയമായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനിയും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. അങ്ങനെ ആദ്യ ദിവസം എന്താ ഇവര് ഭയങ്കര ഇസ്രായേലിന് അടിക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴ് മോസസിന് ഒത്തിരി ദേഷ്യം വന്നു. അവൻ ആ ഈജിപ്ഷ്യനെ കൊന്നു. എല്ലാരും പക്ഷെ അത് ആദ്യത്തെ ദിവസം നടന്നു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വാട്ട് ഹാപ്പൻ? രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അടിപിടി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ജോസഫ് മോസസ് അവിടെ പോയി. പിന്നെ ആ ഒരു ആള് ചോദിച്ചു, ഈജിപ്ഷ്യനെ കൊന്ന പോലെ നമ്മൾക്കും കൊല്ലണോ നിനക്ക്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് ലിയോൺ. അങ്ങനെ ആ ഈജിപ്ഷ്യനെ കൊന്ന പോലെ അങ്ങനെ പേടിച്ച് എവിടെ പോയി? ഏത് സ്ഥലത്തിലാ പോയത്?
മീഡിയൻ പ്ലേസിൽ പോയി. മീഡിയൻ പ്ലേസിൽ പോയി. അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര ഇയേഴ്സ് അവിടെ 40 years. 40 years. ആരായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നത് മീഡിയാനില്? ഷെപ്പേർഡായിട്ട്. അപ്പം ഷെപ്പേർഡായിട്ട് നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ആടുകളെയൊക്കെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചേ? ദൈവം ആർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു? അവൻ ഒരു warning bushനെ കണ്ടു, പക്ഷേ അത് കത്തന്നില്ലായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത്? യു ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ഈജിപ്റ്റ് ആൻഡ് സേവ് യുവർ പീപ്പിൾ. ആൻഡ് വാട്ട് മോസസ് ഒബേ ചെയ്തോ ദൈവം പറഞ്ഞത്? ഒബേ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒബേ ചെയ്തു. മോസസ് ഒബേ ചെയ്തു. അങ്ങനെ മോസസ് തിരിച്ച് ഈജിപ്തിലോട്ട് പോയി. എന്താ സംഭവിച്ചേ? അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ മോസസിനെ? ഇല്ല, മോസസിനെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് മോസസിനെ അവിടെ ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നായിരുന്നു. അവന്റെ ബ്രദർ. അപ്പൊ മോസസ് എന്തുവാ, മോസസിന്റെ ബ്രദറിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ആരോനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടെ മോസസ് അവിടെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ നിന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഫറോന്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ച? അവിടെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്കൊരു ശിക്ഷ. 10 പ്ലേഗ്സ് വന്നു. ആ 10 പ്ലേഗ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വെള്ളം രക്തമായി, തവള, പേയ്, നായീച്ച, മൃഗങ്ങളുടെ മേലെ വ്യാധി, ഉണ്ണായി പൊങ്ങുന്ന പരു, കൽമഴ, വെട്ടിക്കിളി, കോരിട്ട് സംഹാരം. Blood turned to water, frog came, lice, flies, and diseases to the animals, and boils, hails, locusts, darkness, and the death of the firstborn. These were the 10 plagues. And after the 10 plagues, Pharaoh decided to send Israel people from Egypt, and God helped Moses to take all the Israel people, and they went to a new place called Canaan, from where they're supposed to. ആൻഡ് ആ പ്ലേസിനെ എന്താ ദൈവം പറഞ്ഞ? പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ടത് കൊണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൾസോ വി ബ്രീഫ്ലി ലേൺ the Moses was obedient to God, and because of his obedience, and how he became obedient, because his parents told him to obey, right? ആ പേരൻസ് അങ്ങനെ അവനെ വളർത്തി. ആ പേരൻസ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു. അതുപോലെ ദൈവം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ച? ഒരു ദേശം, ഒരു ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ, ഒരു വലിയൊരു മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് ഒരു സ്ലേവറിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്, അല്ലെ? അപ്പം നമ്മള് മോസസിന്റെ സ്റ്റോറിയിൽ പഠിച്ചതുപോലെ we have to obedient, we have to patient, and one main thing we have to compassion. Yeah, we have to live according to God's will. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. നമ്മുടെ പേരൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക, നമ്മൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം, നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, അത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. സോ we'll move back to our memory verse section. So ഇത് ഇന്നത്തെ memory verse ആണ്. So if somebody not how can a young man cleanse his ways? By taking heed according to your word. Okay. So last week memory was, who is going to say? I am Michelle. Can I say? Okay. I will call one. Okay, I will do one thing. I will call one by one. Okay, that will from oru prashna undavilla. So starting with Michelle. Michelle, are you ready? Yes. Okay, Michelle. Proverbs 30 verse 17. The eye that mocks his father and scorns obedience to his mother, the ravens of the valley have picked it out, and the young eagles will eat it. Very good, very good. So Mark and Leon is going to say. Mark and Leon. Proverbs 30 verse 17. The eye that mocks his father and scorns the obedience of his mother, the ravens of the valley will
plug their rice and the young eagles will eat it. Good. Nasiha? The eye that mocks his father and scorns obedience to his mother, the ravens of the valley will pick it out, and the young eagles will eat it. Proverbs 30 verse 17. Very good. So today നമുക്ക് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. We have to close now. So who is going to pray? Nasiha, can you pray? Okay. Okay, you can pray. Lord, thank you for giving us this day. Thank you for your love, dear verses. Thank you that we are together. Lord, thank you for giving knowledge to our teachers so that she may teach us. I pray for everyone in this meeting so that they may understand everything that the teacher has said. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, thank you everyone who attended today, and please do learn memory verse next week. And thank you Michelle, Mark and Leon. Thank you Nasiha. Thank you Julia. Bye. Julian, yeah. Julian, Sarah. Thank you Ashel. Thank you all. Bye. 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 Bye.